رات تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں سخت بے چین اور بے قرار تھی۔ اپنے بستر پر کروٹیں بدل کر تھک گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف رات کے اندھیرے میں ہی مجھے ملنے آ سکتا ہے۔ اماں کی طرف میں نے دیکھا تو وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ شکر تھا کہ آج ان کی صحت بہت بہتر تھی۔ پچھلے چند روز سے تو وہ رات کو آرام سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ آج مجھے اسکول سے تنخواہ بھی ملی تھی، تو میں اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان کی دوائیں ختم تھیں اور وہ تکلیف کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتی تھی۔ انہیں آرام سے سوتا دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی اور میں نے اماں کی صحت کی صدقے دل سے دعا مانگی۔ ایک بار پھر دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر دیکھا، رات کے 3 بج چکے تھے۔ عبید ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کس قدر بے چینی سے اس کا انتظار کرتی ہوں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے آنے پر بھی اپنی ناراضگی ختم نہیں کروں گی، بلکہ اسے کہوں گی کہ وہ میرا پیچھا ہی چھوڑ دے، کیونکہ وہ ایک وعدہ خلاف شخص ہے۔ بہت برے خیالات آ رہے تھے۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اماں کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسب معمول مجھے دیکھ کر شدید غصے میں آ گئی، کیونکہ میں نے انہیں نماز کے لیے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے میری آنکھ بھی نہیں کھلی تھی۔ میں جلدی سے بستر سے نیچے اتری۔ کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو حارث بھی سو رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آج رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکا، اس لیے اماں شدید غصے میں تھی۔ بس مجھے غصے سے دیکھی جا رہی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں عبید پر غصہ بھی آ رہا تھا، جس کے انتظار میں رات بھر جاگتی رہی، اور اب اماں سے ڈانٹ بھی مجھے ہی سننا پڑ رہی تھی۔ جلدی سے ناشتہ بنانے لگی۔ اماں وضو کر کے قضا نماز ادا کرنے لگی تھی۔ صبح سویرے اماں کو ناشتہ دینا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے دوائی بھی کھانی تھی۔ حارث بھی جاگ گیا تھا۔ ناشتے کے بعد کالج چلا گیا۔ اماں کو ناشتہ کروایا اور دوا کھلانے کے بعد میں خود بھی جلدی سے تیار ہو گئی، کیونکہ میرا بھی اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں کی وجہ سے ہی میں دور کسی اسکول میں جاب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے محلے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں ہی جاب شروع کر لی۔ اپنی ہمسائی خالہ زبیدہ کو اماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں اسکول آ گئی۔ 5 برس پہلے ابا کی وفات ہو چکی تھی۔ تب سے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ اماں محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، جس سے گزر بسر اچھا ہو جاتا، لیکن پھر اچانک اماں بیمار رہنے لگی۔ حارث مجھ سے 4 برس چھوٹا تھا، ابھی اس کی تعلیم جاری تھی، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی، جس سے گھر کا نظام چلنے لگا۔ اسکول میں میرا دل بہت بے چین اور بے قرار تھا۔ میں عبید کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے، کیونکہ وہ روز رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے یہی روٹین تھی۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ بار بار دل میں اس کی خیر و عافیت کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر میں نے اماں کو کھانا کھلایا اور پھر دوا کھلا دی۔ شکر تھا کہ اماں کی صحت بہت بہتر تھی، ورنہ پچھلے چند دن سے تو ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں پریشان رہنے لگی۔ اب انہیں صحت یاب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ دوا کھانے کے بعد اماں سو گئی تو میں اسٹور روم میں آ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میری پہلی بار عبید سے ملاقات ہوئی تھی۔ آج بھی میں کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھ گئی اور لاشعوری طور پر عبید کا انتظار کرنے لگی۔ کھڑکی سے باہر حد نظر تک درخت دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 سال کا عرصہ گزرا تھا، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ ہم اس گھر کو خرید لیں۔ کرائے کے گھروں پر زندگی گزار دی تھی، لیکن اب میری شدید خواہش تھی کہ میں یہ گھر خرید لوں، کیونکہ یہاں پر پہلی بار میں نے عبید کو دیکھا تھا۔ مجھے عبید کے ساتھ پہلی ملاقات کا منظر یاد آنے لگا۔ میں اسٹور روم میں سامان سیٹ کر رہی تھی اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی نظروں کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی شخص کھڑکی میں کھڑا تھا اور پھر جلدی سے ایک سائڈ پر ہوا تھا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور باہر جا کر دیکھنے لگی، لیکن باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا
کہ باہر کوئی کھڑا تھا اور ہم اس محلے میں بالکل نئے آئے تھے اور یہ پرانا محلہ تھا۔ اس کی اچھی خاصی آبادی تھی لیکن یہ ایک قصبہ تھا، کوئی شہر نہیں تھا۔ یہاں شفٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر مکان کا کرایہ زیادہ نہیں تھا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں سہولیات کی کمی تھی اور کرائے بھی کم تھے۔ ہمیں تو سر چھپانے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی جو ہمیں مل گئی تو ہم بہت خوش تھے، لیکن اب میں ڈر رہی تھی، نہ جانے یہ محلہ اور اس میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے۔ حارث ابھی چھوٹا تھا، زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اب میرا دھیان کام کی طرف بالکل نہیں تھا، بلکہ میں بار بار اس کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے ایک عجیب و غریب سا منظر دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی پر جو شخص کھڑا تھا مکمل اور واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کا دھندلا سا ایکس نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی اور بہت توجہ سے دیکھنے لگی۔ ایک دم سے میرے سامنے ایک لڑکا نمودار ہوا۔ میرے لیے یہ سب اتنا حیرت انگیز اور حیران کن تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں بس آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اجنبی لڑکے سے کچھ پوچھتی، پلک جھپکتے ہی وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور پھر اگلے ہی لمحے بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے کے اندر تھا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ چیخنا چاہتی تھی تاکہ امی یا حارث کوئی تو میری مدد کے لیے آ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تو خوف کے مارے میرا دل دھڑکنا ہی بھولنے لگا۔ مجھے اپنا سانس رکتے ہوئے محسوس ہوا اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہونے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور شاید بے ہوش ہونے کے بعد اسی اجنبی لڑکے کی باہوں میں جھول رہی تھی جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہوئی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں ابھی تک اس اسٹور میں موجود تھی اور ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ میرے سامنے بالکل زمین پر وہی اجنبی لڑکا بیٹھا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب بھی بہت خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا خوبصورت چہرہ مجھے خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو اور ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ خوف کے مارے تو بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور تمہیں یقین ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ میری بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ ہمارے گھر مت آنا۔ ابھی اسی گھر میں، اس علاقے میں نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے، اس لیے تمہاری مہربانی ہمیں تنگ مت کرو۔ میری ماں بیمار رہتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب ہمیں کوئی اور پریشانی دیکھنی پڑے۔ میں نے اس اجنبی لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، جس پر اس لڑکے نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اب تم یہاں رہو گی تو تمہیں ہر روز میری شکل دیکھنی پڑے گی، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں یا تمہارے گھر والوں سے کسی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ اور یہ بتاؤ کہ اس گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ تمہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب کی بار میں نے اس کو غصے سے کہا، اب معاف کر دو، آج کے بعد کبھی تمہاری اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ دونوں کانوں کو ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے اس نے کہا۔ میں اس کی حرکتیں دیکھ کر حیران پریشان ہو رہی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مجھ سے پہلی بار مل رہا ہے۔ اب یہاں سے چلے جاؤ، ہم سب کام کر رہے ہیں، بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ جان چھڑانے والے انداز میں نے کہا، میں ابھی جا رہا ہوں، لیکن اب میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ اچھی لڑکی، مجھے اپنا نام تو بتا دو۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی جو اس پر بھلی لگ رہی تھی، اور شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سے جائے وہ مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا۔ نیلم ہے میرا نام، اور تم مجھے اپنا نام نہیں بتاتے۔ اپنے بارے میں بھی کچھ تو بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار پھر سے میں نے اس سے پوچھا۔ نیلم نام تو بہت پیارا ہے، میں بھی ایک نیلم کو جانتا ہوں۔ میرے نام کی تعریف کرتے ہوئے اس نے کہا، اچھا بابا، تم جانتے ہوگے اس دنیا میں بہت ساری نیلم رہتی ہیں، اب تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے ایک بار پھر یہاں سے جانے کو کہا۔
اگر میں ایک دم سے چلا گیا تو مجھے یقین ہے کہ تم خوف کے مارے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ ایک پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس نے کہا۔ میں اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو مجھے اس کی طرف دیکھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بہت چمکدار آنکھیں تھیں یا بہت عجیب، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بارے میں تم کچھ بتا نہیں رہے کہ تم کس کے بیٹے ہو، اس محلے میں کب سے رہ رہے ہو، اور بلا اجازت گھر میں داخل ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ عجیب انسان ہو تم، کب سے یہاں کھڑے میرا وقت ضائع کر رہے ہو؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میری ڈانٹ سن کر سنجیدگی سے اس نے جواب دیا، تم تو غصے میں بھی بہت پیاری لگتی ہو۔ اب کی بار میں نے سر پیٹ لیا۔ اسے تو کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب تمہیں ناراض ہونے کی یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میرے جانے پر تم نے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی میرے بارے میں سوچ کر دل میں کوئی خوف پیدا کرنا ہے، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور پھر چلا گیا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن میں تو کام کر رہی تھی۔ میرے دماغ نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا، اسی لیے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ حارث اور اماں دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں خاموشی سے باہر صحن میں آ گئی اور جو کچھ ابھی میری آنکھوں نے دیکھا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا جس نے مجھے اور خوفزدہ کر دیا، کیونکہ میں یہ تو جانتی تھی کہ انسان پلک جھپکتے غائب نہیں ہوتے، بلکہ یہ خاصیت صرف جنات میں ہوتی ہے۔ تو کیا وہ لڑکا جو ابھی کچھ دیر پہلے میرے سامنے کھڑا تھا وہ انسان نہیں تھا؟ میرے ذہن میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آ رہی تھی۔ انتہائی خوفزدہ حالت میں جب میں کمرے میں پہنچی تو اماں اور حارث دونوں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ان دونوں کو اس عجیب و غریب لڑکے کے بارے میں بتایا کہ کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا اور پھر میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میری بات سن کر اماں بہت پریشان ہو گئی، لیکن حارث کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے میرا وہم سمجھ رہا تھا۔ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ اب کسی بھی کمرے میں اکیلی مت جانا اور نہ ہی کسی کمرے میں سونا اکیلی، کیونکہ اگر یہاں اس گھر میں جنات ہیں تو وہ تمہیں تنگ کریں گے۔ جنات بہت شرارتی ہوتے ہیں اور جوان لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں خوف زدہ ہو گئی اور دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہر وقت اماں کے ساتھ رہوں گی۔ نہ جانے کب تک اس گھر میں رہنا تھا اور اس خوف کے ساتھ جینا پڑے گا۔ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ میں تو بہت شوق سے گھر کو سیٹ کر رہی تھی، لیکن اب کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ رات کو ہم سب ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہی اجنبی لڑکا دروازے میں کھڑا تھا اور مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے اماں اور حارث کو دیکھا، دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف سامان بکھرا تھا کیونکہ ابھی تک سارا سامان ترتیب سے نہیں رکھا تھا۔ اس اجنبی لڑکے کے بلانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہم دونوں برآمدے میں بیٹھ گئے۔ میں حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو اور میری طرف ایسے دیکھ رہی ہو جیسے میں کوئی خوفناک بلا ہوں جو انسانوں کو کھاتی ہے؟ میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان نہیں ہو۔ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، اس بات کا تو تمہیں یقین ہے نا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا؟ کیونکہ اگر میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا یا تمہارے بھائی اور اماں کو میں نے کوئی تکلیف دینی ہوتی تو اب تک دے چکا ہوتا، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے ابھی تک اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں انسان نہیں بلکہ جن زاد ہوں۔ اس کی آواز سن کر میں نے جلدی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر بے یقینی تھی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا،
لیکن میرا دل تو خوف کے مارے اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں اپنے خوف کو قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ خیال ہی میرے لیے بہت خوفناک تھا کہ اس وقت میرے سامنے ایک جن ذات بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ملاقات کسی جن کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے آج تک یہی سنا اور پڑھا تھا کہ جنات کو اللہ نے آگ اور دھوئیں سے پیدا کیا ہے، جبکہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس لیے انسان اور جن ایک دوسرے سے مختلف مخلوق ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بھی۔ لیکن اب جو جن میرے سامنے بیٹھا تھا وہ مجھے بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ اس کی حقیقت جاننے کے بعد میں نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام عبید ہے اور میں اپنے پورے خاندان اور قبیلے کے ساتھ اسی علاقے میں رہتا ہوں۔ ان گھروں کے پیچھے جو درخت اور ایک چھوٹا سا جنگل ہے ان پر ہم سب آباد ہیں اور برسوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میں نے تمہیں کھڑکی میں سے دیکھا تو مجھے تم بہت اچھی لگی۔ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے مجھے تفصیل سے بتایا۔ آہستہ آہستہ میرا خوف کم ہو رہا تھا۔ میں نے بچپن میں بھی ایسی کہانیاں سنی تھی جب جنات اور انسان ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہوتے۔ مجھے یاد تھا کہ میری دادی مجھے کہانی سنایا کرتی تھی، جنات اور انسان کی محبت کی کہانیاں، لیکن مجھے کبھی ایسی کہانیوں پر یقین نہیں آیا۔ لیکن آج عبید نامی جن ذات کے منہ سے محبت اور پسند کا لفظ سن کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، اور کچھ ان کہانیوں میں بھی صداقت محسوس ہونے لگی جو ہم بچپن میں سنتے آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر دوبارہ ملنے کا کہہ کر چلا گیا۔ میں جب کمرے میں واپس آئی تو اماں اور حارث سو رہے تھے۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور عبید کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن میرے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ اگر وہ میرے سامنے سے پلک جھپکتے ہی غائب نہ ہوتا تو شاید مجھے کبھی اس کی بات پر یقین نہیں آتا، لیکن اب اس کی اس بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں اماں اور حارث کو عبید کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اگلے ہی دن اس مکان کو خالی کرنے کا حکم جاری کریں گی، اور اتنی جلدی کرائے کا نیا گھر ملنا آسان نہیں تھا۔ حارث کو کالج چھوڑ کر مکان کی تلاش کرنا پڑتا اور نہ جانے کتنا ذلیل و خوار ہونا پڑتا۔ اسی لیے میں نے اماں اور حارث دونوں کو کچھ نہ بتایا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پورے دن میرے ذہن میں اس کی باتیں گونجتی رہی اور مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اماں نے مجھے 2-3 بار ٹوکا بھی کہ تم کیوں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ رات ہوتے ہی ایک بار پھر وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ ہم دونوں برآمدے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آج مجھے اس سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے پاس سے آنے والی مخصوص خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ بار بار میں آنکھیں بند کر کے اس کے پاس سے آتی عجیب سی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بالکل میرے قریب بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی، اس نے جلدی سے سفید گلاب کے پھولوں سے بنا ایک گجرا میری کلائی پر پہنا دیا، پھر دوسری کلائی پر پہنانے لگا۔ پھولوں کی خوشبو بہت مسحور کن تھی۔ تمہیں یہ تحفہ پسند آیا؟ پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر میں جذب کر رہی تھی جب اس نے مجھ سے انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، بہت اچھا ہے، اور اس کی خوشبو تو بہت عجیب اور دلکش ہے، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ پھول میں خصوصاً تمہارے لیے لایا ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ تمہیں پسند آئیں گے۔ میرے تعریف کرنے پر اس نے خوش ہوتے کہا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ میں پھولوں کی خوشبو کو جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کی، تم سے صرف اتنا سوال پوچھا ہے کہ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ اپنا سوال دہراتے ہوئے اس نے کہا، میں بھلا تمہارے ساتھ کیوں رہنے لگی؟ تم ایک جن زاد اور میں آدم زادی، بھلا تمہارا میرا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ کندھے اچکاتے میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر نا امیدی کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ ہر روز رات کو آتا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے۔ اماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی جب ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اماں کی صحت بھی کچھ بہتر نہیں رہی تھی۔
उस मोहल्ले के एक स्कूल में टीचिंग की जॉब शुरू कर दी, लेकिन सारा दिन मुझे इंतज़ार रहता कि वो कब आएगा, जब मेरी आंखें उसका दीदार करेंगी। न जाने उसकी शख्सियत में ऐसी क्या कशिश थी कि मैं हर पल उसी के बारे में सोचती। पिछले साल से हमारे रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया था। रात होते ही हम सब सोने के लिए लेट जाते, लेकिन मेरी आंखों में नींद न होती। मैं जाकर उसका इंतज़ार करती और फिर हम देर तक बातें करते। न जाने कल रात ऐसा क्या हुआ था कि वो ना आया। फिर उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी बार बार दरवाजे को देख रही थी। जब मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया, मेरी बेचैनी ख़त्म हो गई, दिल को चैन आ गया। मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आ गई। हारिस बरामदे में सो रहा था, इसलिए हम दोनों सहन के एक तारीक कोने में चले गए। मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। आज के बाद तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए मैंने मुंह फुला कर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफ़ा ले आया हूँ। मेरी नाराज़गी दूर करने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे किसी तोहफ़े की ज़रूरत नहीं। दिल में खुश होते हुए मैंने इनकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तोहफ़े का सुनकर तुम्हें बहुत खुशी है, लेकिन तुम नखरे दिखा रही हो। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए उबैद ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हूँ। अगर तुमने नहीं आना था तो बता देते, कम से कम इंतज़ार तो ना करती। शिकवा करते हुए मैंने कहा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि एक काम करता हूँ, उसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मेरी वजह से बेचैनी हो। जब तुम्हारा दिल चाहेगा मुझे बुला लोगी। अगर ये देखना चाहो कि मैं कहाँ पर हूँ तो तुम्हें इस बात का भी पता चल जाएगा। ऐसा समझो कि हर वक्त तुम्हारी निगाहों के सामने रहूँगा। अपनी बात पर जोर देते उसने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे बताओ, तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। उसकी तरफ देखते हुए मैंने हैरत से कहा। उसने खूबसूरत अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई। एक चमकती अंगूठी लेकर मैं उसकी तरफ देखने लगी। ये बहुत खूबसूरत और कीमती अंगूठी है। ये किसी भी जिन्नात के लिए बहुत अहम है। मैं इसे तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। तुम अपनी उंगली में पहन लो। जब तुम इसके सामने मेरा नाम लोगी तो ये चमकने लगेगी, बल्कि बहुत रोशन हो जाएगी। फिर तुम देख लेना कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर तुम उसके सामने 3 बार मेरा नाम पुकारोगी तो मैं जहाँ होऊंगा उड़ता हुआ तुम्हारे पास पहुँचूंगा। आज के बाद तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अंगूठी की तारीफ करते उबैद ने कहा। मैं हैरत से उस अंगूठी को देखने लगी जो मेरी उंगली में चमक रही थी। ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मेरी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हो? मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अभी और इसी वक्त चेक कर लो। मैं जा रहा हूँ, तुम इस अंगूठी के सामने मेरा नाम 3 बार पुकारना, फिर देखना क्या होता है। ये कहती वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं अंगूठी को देखने लगी जो उस वक्त दिखने में एक आम सी अंगूठी लग रही थी। चंद लम्हे पहले उसकी चमक और रोशनी ख़त्म हो गई। मैंने अंगूठी को चेहरे के सामने किया और 3 बार आहिस्ता से उबैद का नाम पुकारा तो देखते ही वो अंगूठी एक बार फिर चमक उठी और उबैद मेरे सामने नमूदार हुआ। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं तुम्हें बहुत ख़ास और कीमती अंगूठी दे रहा हूँ। इसकी हिफाजत करना ये बहुत कीमती है। दोबारा मेरे सामने बैठते हुए उबैद ने समझाते हुए कहा। मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया। उस अंगूठी के पास से बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी उबैद के आने पर आया करती थी। 2 बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में थी जब मुझे अचानक ही अपने करीब एक खुशबू महसूस होने लगी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। जब रात के वक्त मैंने उबैद से पूछा तो उसने इस बात का इकरार किया कि वो आज दिन को जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी तब आया था और कुछ देर मेरे पास खड़ा रहा। मैंने उसे उसकी खुशबू से पहचान लिया। उसकी खुशबू हर वक्त मेरे दिमाग पर छाई रहती। मैं नहीं जानती कि मेरी और उसकी मुलाकातों का अंजाम क्या होगा, लेकिन उसे देखे बगैर और उससे बातें किए बगैर एक पल के लिए चैन नसीब न होता। अम्मा की तबीयत ख़राब रहने लगी। उन्हीं दिनों अम्मा की छोटी बहन खाला रकिया और उनका बेटा इमरान हमारे घर आए। खाला रकिया मेरी अम्मा की तरह गरीब नहीं थी, बल्कि उनके शोहर मेरे खालू जाहिद बहुत अच्छा कारोबार करते थे। उन पर अल्लाह का ही करम था और अल्लाह ने औलाद भी ज़्यादा नहीं दी थी, बल्कि एक ही बेटा था। मैंने इमरान भाई को पहली बार उनकी शादी पर ही देखा था। खाला तो कभी कभार अम्मा से मिलने के लिए आ जाया करती, लेकिन उनके घर से कभी खालू या इमरान भाई हमारे घर नहीं आए थे। इमरान भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद दोनों मियाँ बीवी ऐसे लड़े कि जल्दी ये रिश्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। इमरान भाई की कीमती और खूबसूरत गाड़ी देखकर
मोहल्ले की बहुत सी औरतों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन आया है। शायद उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं था कि हमारा कोई रिश्तेदार इतना अमीर हो सकता है, जिसके पास इतनी महंगी और खूबसूरत गाड़ी हो। मोहल्ले की चंद खवातीन तो अम्मा की आदत के बहाने आ गई ताकि मालूमात ले सकें। अपनी बहन को देखकर अम्मा बहुत खुश हुई। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए नाश्ता करवाने के बाद स्कूल आ जाती। फिर दिन को घर जाती तो दोनों बहनें सर जोड़े बातें करते हुए देखती। अम्मा की सेहत बेहतर महसूस होने लगी और वो बहुत खुश दिखाई देती। इमरान भाई और हारिस की बहुत अच्छी दोस्ती हुई, इसीलिए कॉलेज से वापस आता तो दोनों घर से बाहर निकल जाते। सारा दिन बाहर घूमते और शाम को देर से घर आते। मुझे हारिस की बहुत फिक्र रहती। इमरान भाई से कभी कोई फालतू बात नहीं की थी, क्योंकि हमारे दरमियान कज़नों की तरह की बेतकल्लफ़ी हरगिज़ नहीं थी। लेकिन एक चीज़ मैं महसूस कर रही थी कि इमरान भाई बहुत गहरी नज़रों से मुझे देखते। हद तो ये थी कि जब मुसलसल उनकी नज़रों की तपश की वजह से उनकी तरफ देखती तो वो मुस्कुरा देते हैं। उन्हें अपनी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। उबैद के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी था। इसे इमरान भाई से न जाने क्या दुश्मनी थी। वह हर रोज़ मुझसे एक ही सवाल करता कि तुम्हारी खाला और उनका बेटा अपने घर वापस कब जाएंगे। उन्हें आए हुए 4 दिन गुजर चुके थे। मेरा ख्याल था कि वो हमारे उस छोटे पुराने घर में ज़्यादा दिन से नहीं रुक सकेंगे, लेकिन मैं खुद भी उनके इस क़याम पर हैरान हो रही थी। लेकिन अब ये बात मेहमानों से तो पूछी नहीं जा सकती थी, इसीलिए उबैद का सवाल सुनकर हंसने लगी और हंसते हुए पूछती कि तुम्हें क्या मसला है, मेहमान तो हमारे घर में, जब हमें कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें क्या। जिस पर उबैद के गुस्से में इजाफा हो जाता। वो चाहता था कि ये दोनों माँ बेटा यहाँ से दूर चले जाएं, और उसकी हालत देखकर मैं हंसती। एक रोज़ स्कूल से वापस आई तो अम्मा और खाला रकिया हस्बे आदत सर जोड़कर बैठी थी। मुझे देखकर खाला मुस्कुराने लगी और करीब बैठने के लिए कहा। मैं उनके करीब बैठ गई। वो जब से हमारे घर आई थी मुझसे बहुत मोहब्बत जताती। मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए खाला ने अम्मा से कहा, बस तुम एक बार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, फिर तुम देखना कि मैं अपनी बेटी नीलम के लिए क्या कुछ करती हूँ। उसकी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करूँगी। खाला की बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। इमरान भाई उम्र में तो मुझसे बड़े थे और मैंने उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। अम्मा भी चेहरे से मुतमईन दिखाई दे रही थी। मैं खामोशी से उठकर दूसरे कमरे में आ गई। मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं था, बल्कि हमेशा से यही ख्याल मेरे जहन में आता कि जब तक हारिस अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करता और अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, मैं शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं अम्मा को इस बीमारी की हालत में अकेले नहीं छोड़कर जा सकती थी। लेकिन न जाने अब खाला, रकिया और इमरान भाई कहाँ से आ गए। खाला नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हुई तो मैं अम्मा के पास आ गई। वो भी यही चाहती थी कि मैं इमरान भाई से शादी कर लूँ, लेकिन मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर खाला इस बात पर जोर दें तो उन्हें कह दीजिएगा कि जब तक हारिस अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता मैं शादी नहीं करने वाली। अगर वो इतना इंतज़ार कर सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अम्मा को तो ये रिश्ता दिलो जान से कबूल था, लेकिन मैं अम्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझे खाला पर भी हैरत हो रही थी। अम्मा की सेहत देख रही थी, लेकिन फिर भी इस बात पर बज़िद थी कि अम्मा इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। और रात को सबको खाना खिलाने के बाद किचन की सफाई में मैं मसरूफ़ थी जब इमरान भाई किचन में आकर मेरे सर पर खड़े हुए। उन्हें किचन में देखकर मैं बहुत हैरान हुई और जल्दी से कहा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे कह दें। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए इमरान भाई ने गुस्से से पूछा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मैंने अम्मा को बता दिया है कि मैं क्यों नहीं इस रिश्ते पर राज़ी, और शादी करने की सबसे बड़ी वजह भी बता दी है। मैंने इंतहाई तामुल मजाजी से जवाब दिया, जो कुछ तुमने बताया है उन्हें वो मुझे भी बता दो। मेरा जवाब सुनकर इमरान भाई ने गुस्से से कहा, उन्होंने आपको बता दिया तो फिर मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मेरे घर के हालात आपके सामने हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अभी शादी मेरे प्लान में शामिल नहीं है। मैं अपनी बीमार माँ को नहीं छोड़ सकती। अब की बार मैंने भी सख्त लहजे में कहा, क्योंकि उनका यूँ सवाल जवाब करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खाला तो काफ़ी अरसे से बीमार है और न जाने कितना अरसा बीमार रहेंगी, तो क्या तुम शादी नहीं करोगी? इमरान भाई ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। मैंने भी फैसला किया कि कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी माँ और भाई को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। और बराए मेहरबानी मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, क्योंकि मैंने अम्मा और खाला दोनों को इस रिश्ते से इनकार की वजह बता दी है। जवाब देते हुए अपना रुख मोड़ लिया और काम करने लगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, इसलिए ये बात कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़े, धमकी देने वाले अंदाज में इमरान भाई ने कहा और दरवाजे से निकल गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी कि खुद को न जाने क्या समझते हैं। अगर अल्लाह ने 4 पैसे दिए तो अब क्या इंसानों को खरीदेंगे। बर्तन धोते में मुसलसल बड़बड़ा रही थी और उन्हें बुरा भला कह रही थी। आजकल अम्मा और खाला एक ही कमरे में सोती, जबकि दूसरे कमरे में हारिस और इमरान भाई सोते। अम्मा और खाला तो रात देर तक बातें करती। मैं इसी कोशिश में रहती कि जल्दी सो जाऊं, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना था। आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी। अम्मा और खाला हस्बे मामूल बातों में मसरूफ़ थी। अचानक दूसरे कमरे से चीखों और शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर हम सब भी परेशान हो गए। जल्दी से दूसरे कमरे में पहुंचे। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई कि इमरान भाई बेड के ऊपर खड़े थे और करीबी दूसरे बेड पर हारिस था। उसके एक हाथ में बड़ा सा डंडा था। क्या हुआ है, क्यों शोर कर रहे हो? खाला ने जल्दी से पूछा। आप क्यों कमरे से बाहर आई हैं? कमरे में जाएं, तीनों कमरे में चली जाएं, क्योंकि इस कमरे में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है। शुक्र है उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा न हो कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो दूसरे कमरे में चला जाए। आप तीनों कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करें। हमें सांप तलाश करने दें, बहुत बड़ा सांप था। ऐसा न हो कि कोई नुकसान पहुंचा दे। हारिस ने हमें दरवाजे में खड़े देखकर जल्दी से कहा। सांप का सुनकर तो हम तीनों भी घबरा गए। अचानक खौफनाक मंजर देखने को मिला। बहुत बड़ा सांप छत से लटका दिखाई दिया। वो दोनों तो उसे फर्श पर तलाश कर रहे थे, लेकिन वो तो छत से लटक रहा था। हारिस ने शोर मचाते हुए इमरान भाई को जल्दी से बैठने को कहा, क्योंकि सांप उनके बहुत करीब था। अचानक ही उसने इमरान भाई पर छलांग लगाई। ये मंजर देखकर तो हम भी डर गए। ऐसा लग रहा था कि वो इमरान भाई को डस लेगा। खाला तो खौफ के मारे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इमरान भाई भी खौफ की वजह से बेहोश हो चुके हैं, क्योंकि वो बेड पर गिरे हुए थे। देखते ही देखते वो सांप बेड से नीचे उतरा और कमरे की खुली खिड़की की तरफ जाने लगा। इतना बड़ा सांप देखकर हारिस की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पर हमला करके जान से मार दे। सांप खिड़की से निकला तो हमें होश आया। हारिस जल्दी से इमरान भाई की तरफ बढ़ा और अम्मा ज़मीन पर बैठकर खाला का चेहरा थपथपाने लगी। मैंने खिड़की से देखा तो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि खिड़की के बाहर उबैद खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इस बात का तो मुझे इल्म था कि मेरे अलावा वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता। ये सब कुछ उसने किया था। ये जानकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इमरान भाई और खाला की हालत मेरे सामने थी। जल्दी से दोनों के चेहरे पर पानी के छींटे डाले और उन्हें पानी पिलाया। कुछ हालत बेहतर हुई, लेकिन दोनों खौफज़दा थे और उसी वक्त यहाँ से निकलना चाहते थे। मेरे इनकार की वजह से खाला मुझसे कुछ नाराज़ थी। अम्मा ने उन्हें उस वक्त घर से निकलने से मना किया, लेकिन सुबह होते ही वो दोनों माँ बेटा चले गए। जाते हुए खाला ने मुझे गले से लगाया और प्यार से कहा, बेटी, मैं बहुत मान से आई थी यहाँ। खाली हाथ जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन मैं अभी भी मायूस नहीं हूँ। तुम अच्छी तरह से सोच कर फैसला कर लो। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। उन्हें कोई जवाब न दिया। आज छुट्टी का दिन था और मैं घर के कामों में मसरूफ़ थी, लेकिन मेरे जहन में रात वाला वाक़या घूम रहा था। मैं बेचैनी से उबैद का इंतज़ार कर रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। उसकी वजह से खाला और इमरान परेशान थे। खाला के जाने के बाद अम्मा भी उदास थी और दुखी लहजे से कहा, पहली बार मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा था। उसके मुझ पर बहुत एहसान थे। हर मुश्किल में उसने मेरी मदद की। तुम्हारी वजह से मेरी बहन बहुत दुखी होकर गई है। अम्मा, मैंने आपसे कब कहा था कि मैं इमरान भाई से शादी नहीं करना चाहती? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आप खुद बताएं कि अगर इस बीमारी की हालत में छोड़कर चली जाऊं तो फिर इस घर का क्या बनेगा? अम्मा के करीब बैठते हुए मैंने पूछा, अब क्या तुम सारी ज़िंदगी इस घर में बैठी रहोगी? शादी तो करनी है ना? मेरा जवाब सुनकर अम्मा ने जल्दी से कहा। उस वक्त वो बहुत दुखी थी, इसलिए बात करने का फ़ायदा नहीं था। मैंने खामोशी इख्तियार की। अपने मखसूस वक्त पर उबैद आ गया। दूसरे कमरे में हारिस सो रहा था, इसलिए हम बाहर बरामदे में बैठ गए। मैंने इंतहाई गुस्से से पूछा कि कल उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसने बताया कि इस बात का उसे इल्म था कि इमरान इस घर में क्यों आया है, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि वो यहाँ से चला जाए। अगर वो ना जाता तो उसे दोबारा डराता, तकलीफ़ भी पहुँचाता साथ। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किसी और का नाम मेरे साथ जुड़े, इसलिए ये सब किया। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और चाहे जाने का एहसास ज़्यादा मजबूत हो गया। लेकिन इस बात का दुख भी था कि अम्मा को मेरे इनकार से बहुत दुख हुआ है। मैं महसूस करती थी कि उबैद की मोहब्बत में बुरी तरह डूब चुकी हूँ, क्योंकि मोहल्ले की ख़वातीन से अब हमारी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी।
वो अम्मा को मशवरा देती थी कि वो जल्द से जल्द अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दें, क्योंकि वो बीमार रहती हैं, इसलिए ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अम्मा खुद भी यही चाहती थी, इसीलिए मोहल्ले की ख़वातीन से रिश्ते की बात की हुई थी कि वो उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दें। जबकि मैं अम्मा को एक बात समझा समझा कर थक गई थी कि जब तक हारिस की तालीम मुकम्मल नहीं होती, वो कोई काम शुरू नहीं करता, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन अम्मा न जाने क्या चाहती थी। मोहल्ले की ख़वातीन मेरे लिए बहुत रिश्ते लेकर आती जो अम्मा को पसंद आते, लेकिन मैं हर रिश्ते से इनकार कर देती। उन्हीं दिनों एक रोड एक्सीडेंट में हारिस की टांग टूट गई और वो मुस्तकिल बेड पर आ गया। मेरे लिए एक वक्त में अम्मा और हारिस दोनों को संभालना मुश्किल था, लेकिन मुझे ये सब करना था और मैं कर रही थी। घर में एक नहीं दो मरीज़ थे। मेरे लिए स्कूल की जॉब जारी रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं ये छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि घर का तमाम इंतज़ाम उसी जॉब पर चल रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे स्कूल से छुट्टियां करनी पड़ी। स्कूल की प्रिंसिपल हमारे मोहल्ले की थी और अच्छी तरह से हमें जानती थी, इसलिए वो मेरे साथ तावन कर रही थी। अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हारिस बिस्तर पर पड़ा था। अम्मा की ख़राब सेहत को देखकर मैंने हारिस के साथ मशवरा किया। अम्मा को अस्पताल लेकर जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सुबह से ना तो बोल रही थी और ना ही कुछ खाया पिया था। ज़ुबैदा जो कि हमारी हमसाई थी, उसके साथ में अम्मा को हॉस्पिटल ले आई। अम्मा की हालत देखते हुए उन्हें अस्पताल में ही दाखिल कर लिया गया और इलाज भी शुरू कर दिया गया। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं थी। अब तो मैंने स्कूल जाना भी बहुत कम कर दिया। छुट्टियां करने की वजह से मुझे बहुत कम तनख्वाह मिली थी और सब दवाओं पर खर्च हो गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ में दवाइयों वाली पर्ची थी और जेब में बहुत कम पैसे। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने उंगली में पहनी अंगूठी पर नज़र डाली। उबैद ने मुझे कहा था कि बहुत कीमती अंगूठी है, लेकिन मेरी माँ की ज़िंदगी से कीमती तो नहीं थी। इसीलिए मैंने उस महंगे और खूबसूरत तोहफे को बेचने का फ़ैसला किया और ज्वेलर की दुकान पर पहुँच गई। अपना हाथ ज्वेलर के सामने करते हुए मैंने जल्दी से कहा कि इस अंगूठी को बेचना चाहती हूँ। दुकानदार ने अंगूठी की तरफ देखा और हैरत से मेरी तरफ देखा। ये अंगूठी बहुत कीमती लग रही है, आप मुझे दे दें। मेरी तरफ देखते हुए दुकानदार ने हैरत से कहा। कभी मुझे और कभी अंगूठी को देख रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा तो वो एक बड़ी उम्र के आदमी थे जिनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी बहुत भली लग रही थी। वो हाथ में तस्बीह पकड़े मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। उनकी शख्सियत देखकर मैं मुतासिर हुई। काफ़ी अरसे से मैंने उस अंगूठी को पहना था, इसलिए उसे उतारने में मुश्किल हो रही थी। जैसे ही मैंने उतारी और ज्वेलर के हाथ पर रखी, एकदम से शेर की धाड़ जैसी खौफनाक आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं घबरा गई। ज्वेलर भी इधर उधर देखने लगा। डरने की बात नहीं है, तुम्हें जो भी दुआएं ज़ुबानी यादें ऊंची आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दो, सब ठीक होगा। मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं होने वाला, ज्वेलर ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं हैरान हो रही थी कि ये सब कुछ क्या है। अचानक से दुकान में ज़लज़ला आया। सब सामान ज़मीन पर गिरने लगा। मैं भागकर दुकान से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ज्वेलर ने मुझे रोक दिया। एक बार फिर दुआएं पढ़ने के लिए कहा। खुद भी हाथ में तस्बीह पकड़े कुछ ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे थे। मैं बहुत डर रही थी, इसलिए ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ने लगी जो मुझे याद थी। अल्लाह ही जानता था कि ये सब क्या हो रहा है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी आंखों में एक हैरतनाक मंजर था। मेरी आंखों के सामने उबैद खड़ा था और गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें इस वक्त सुर्ख हो रही थी, जो इस बात की इलामत थी कि वो गुस्से में है। वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था और इंतहाई गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस अंगूठी को उतारना नहीं है, यह कीमती और नायाब है, तुमने इसे खुद से अलग क्यों किया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। कभी इस लहजे में उसने बात नहीं की थी। मैंने तुम्हें बुलाया, मुझसे बात करो। तुमने न जाने कब से इस बच्ची को काबू में किया हुआ था। ज्वेलर ने उबैद की तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले इस लड़की से तो पूछ लूँ। नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उबैद ने कहा, आज मैंने उसका अलग ही रूप देखा था। आज से पहले तो मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा था। तुमने क्या समझा था कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आज तुम मेरी पकड़ में आ ही गए हो। ज्वेलर ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मुझे कोई तकलीफ पहुंचाई तो याद रखना, मैं इस लड़की को मार दूंगा। इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए उबैद ने कहा, मैं तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं हूँ। आज तो उबैद का रूप ही अलग था। ये तो वो उबैद था ही नहीं जिसे मैं जानती थी, मैं मोहब्बत करती थी। लेकिन न जाने क्यों आज वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने इस लड़की का पीछा ना छोड़ा तो मैं तुम्हें जला दूंगा, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ।
अब तक तो मेरी ताकत का अंदाज़ा हो चुका होगा। मैंने तुम्हें इस जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना। खुद ही सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। ज्वेलर ने उबैद की तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, तुम हम दोनों के बीच क्यों आ रहे हो? तुम्हें इस बात पर क्या एतराज़ है अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब की बार उबैद ने नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे बहस मत करो, यहाँ से चले जाओ। इस वादे के साथ कि दोबारा कभी इस बच्ची को तंग नहीं करोगे, ना ही इसके आसपास नजर आओगे। ज्वेलर ने एक बार फिर समझाते हुए कहा, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? क्योंकि मैं इस लड़की को हमेशा साथ रखना चाहता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ज्वेलर की बात मानने से इनकार करते उबैद ने कहा, इसका मतलब कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है। अब मैं तुमसे तुम्हारी ज़ुबान में बात करता हूँ, तब शायद तुम्हें समझ आ जाए, वरना इस जवानी में तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेंगे। ज्वेलर ने कहा और अचानक से पास पड़ी बोतल उठाकर उसका पानी उबैद की तरफ फेंका। उबैद से टकराया पानी तो उसके जिस्म में आग लगी और वो चीखने लगा। चीखते हुए ज्वेलर से माफ़ी मांग रहा था। कुछ देर बाद आग ख़त्म हुई और अब वो ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। हाँ, अब बताओ तुम्हारा फ़ैसला क्या है? तुम इस लड़की की जान छोड़ोगे या नहीं? ज्वेलर ने उबैद की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब कभी किसी आदमजादी को तंग नहीं करूँगा, उसने बात मानते हुए कहा, और अपने वादे पर कायम रहना, वरना मैं दूसरा मौका नहीं देता। ज्वेलर ने उबैद की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो हमारी निगाहों से गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। ज्वेलर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटी तुम हैरान हो रही हो कि ये सब क्या है? बरसों पहले मैंने कुछ ऐसे इल्म सीख लिए थे जिनके ज़रिए मैं जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जान सकता था, बल्कि जान चुका हूँ। मैंने कभी खुद को किसी के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कोई बड़ा बुजुर्ग या वली अल्लाह समझने लगे। जब तुम दुकान में दाखिल हुई तो मुझे तुम्हारे पास से अजीब महक आ रही थी, जो किसी इंसान के पास से नहीं आती बल्कि जिन्नात की मखसूस खुशबू है। और फिर तुम्हारी उंगली में अंगूठी देखकर तो मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई, क्योंकि ये तुम्हारी उंगली में जिन्नात की अंगूठी थी। ये अंगूठी किसी भी जिन के लिए बहुत कीमती और नायाब होती है, इसीलिए उसने ये तुम्हें दी थी। उसकी खुशबू तुम्हारे दिमाग पर छाई रहे ताकि और तुम में सोचने समझने की सलाहियत बाकी न रहे। तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहो जिसकी खुशबू तुम्हारे इर्द गिर्द बिखरी थी। ऐसा ही है, तुमने बहुत सारे रिश्ते ठुकरा दिए सिर्फ इसलिए कि तुम इस जिन जात को पसंद करती थी। ज्वेलर साहब तो न जाने मुझे क्या क्या समझा रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि उबैद मेरे साथ मुखलिस नहीं था, मुझे धोखा दे रहा था। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि जिन्नात और इंसान एक नहीं हो सकते। मेरी अक्ल पर भी पट्टी बंध गई, क्योंकि मैं तो उसकी खुशबू की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी। ज्वेलर साहब ने मुझे बताया कि वो चाहता था कि मैं कभी शादी ना करूं, इसीलिए उसने हारिस का एक्सीडेंट करवाया ताकि वो बिस्तर पर पड़ जाए और हालात ही ऐसे बने कि मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकूं। आज इंकशाफात का दिन था। जो कुछ मैंने सुना और देखा, उसके बाद से मेरा किसी पर एतबार करने को दिल नहीं चाह रहा था। ज्वेलर साहब ने मुझे कहा कि अब अस्पताल वापस जाऊंगी तो मेरी माँ की सेहत बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि उस जिनजादे ने मुझे ऐसे मसाइल में उलझाया था कि मैं किसी और के बारे में सोच भी ना सकूं। बहुत बोझल दिल के साथ मैं अस्पताल आई। अम्मा की सेहत बेहतर दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। मुझे उबैद के रवैये और उसकी हकीकत जानकर बहुत दुख हो रहा था। अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो हम अस्पताल से घर चले गए। खाला रकिया और इमरान भाई अम्मा की बीमारी का सुनकर आ गए थे। अम्मा की सेहत बेहतर हो रही थी। हारिस भी पहले से कुछ बेहतर था, लेकिन उसकी हड्डी जुड़ने में कुछ वक्त तो लगना था। खाला ने अम्मा के सामने एक बार फिर दस्ते सवाल किया तो अम्मा ने इनकार कर दिया। वो मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। मैंने इस पर गौर किया। इमरान भाई की उम्र तो मुझसे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन वो शरीफ और नेक इंसान थे। गुस्से के कुछ तेज़ थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। किसी भी लड़की के आइडियल हो सकते थे। मैंने अम्मा के सामने रजामंदी का इजहार किया। उबैद की याद को जहन से खुरिश डाला, और एक अजीब बात थी कि मैं उसके मुतालिक बिल्कुल नहीं सोचती थी, बल्कि उसकी असलियत जानने के बाद मुझे उससे नफरत होने लगी। उसकी खुशबू का इज़हार मेरे इर्द गिर्द रहता तो उसके अलावा कोई सोच मेरे जहन में ना आती। मेरी रजामंदी पर न सिर्फ अम्मा और खाला खुश थी, बल्कि इमरान की खुशी भी देखने वाली थी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था कि अल्लाह ने मेरी जान उस शैतान से छुड़वा दी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को कभी मुड़कर नहीं देखूंगी, क्योंकि एक खूबसूरत ज़िंदगी मेरी मुंतज़िर थी।